Namaste. Once again, welcome to all of you students in especially this is education program. So today classes is what we are going to start about the accounting for labor, right? So please just watch the board. I am explaining about this chapter. So for accounting for labor, actually what happened from this chapter, most of the time there is the theoretical questions is given, and sometimes there is a practical question which is given. But previous 2 to 3 years, previous year, that from this chapter there is a question about the practical along with theoretical. So theoretical part is also so much more important as per practical. For the practical question there is only 2 marks, and for theoretical 3 or 2 marks, and 2 marks is for the practical question. So student, what I am going to say you, please learn the theoretical concept by yourself. If you feel doubt, confused, you can ask with us. So before starting the practical, the sum of the theoretical concept, I am just going to make you the clear. इसको धेरै कुराहरु चाहिँ छ, उसलाई म एकचोटी एक्सप्लेन गर्दिन्छु, हैन? त्यसको प्र्याक्टिकलमा कस्तो छ भन्ने बित्तिकै यो अकाउन्टिङ फर लेबर हामीले स्टार्टिङ पढ्दाखेरिमा we start with the word of material control. Okay, material. So in the case of material, we already study about how the company is going to maintain this material under the store ledger. यहाँ पढ्यो. त्यसपछि अब यो material कसरी मेन्टेन गर्ने भन्नाले we can study about the stock material, inventory management, हैन? Inventory management पनि पढ्यो. And after maintaining the material, now the second essential important part for the process is we need a labor. अब हामीले प्रोडक्सन गर्दाखेरिमा सबभन्दा पहिला अनि एसेन्शियल कुरा के छ भन्ने बित्तिकै फर्स्ट we need the material, and the second we need what? We need the labor. So labor भन्ने बित्तिकै basically there are 2 types of labor. Number 1 we can see as a direct labor and indirect labor, right student? Direct labor means what? Those who are actually involved with the production process. जोले प्रोसेस प्रोडक्सन हुँदाखेरिमा उत्पादन हुँदाखेरिमा जुन लेबर त्यसैमा इन्भल्भ छ भन्नाले त्यस्तो लेबरलाई we can see as a डाइरेक्ट लेबर. अनि जुन चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपबाट माने कि प्रोडक्सन सँग हैन अरु बिसाइड्स काम जस्तो भन्नाले अब फ्याक्ट्रीको सुपरभिजन म्यान, वाचम्यान उनीहरु चाहिँ त्यो काम गरेको मान्छेलाई निगरानीमा राख्ने त्यो हेर्ने त्यस्तोलाई हामीले we can see as a indirect labor, right? त्यो इनडाइरेक्ट लेबर अनि डाइरेक्ट लेबरको बारेमा we can study about this one. अब यो लेबर हुँदाखेरिमा लेबर मिन्स व्हाट? अब जुन लेबरले काम गर्छ, लेबर पनि दुई थरीको हुन्छ. फेरि के? दैट इज स्किल लेबर अनि स्किल लेबर. अकॉर्डिंग टु देयर स्किल द कंपनी हैड टु पे द पेमेन्ट. काम गर्दाखेरिमा पेमेन्ट जुन हामीले गर्छ नि, अब त्यो स्कुल स्किल वाला लेबरलाई कति छ, अनस्किल वाला लेबरलाई कति छ. और हामीले क्लास 12 को हिसाबबाट भन्नाले हामीले पेमेन्ट दिने बेलामा when the company is going to pay the wages, basically there are two rate of system. One we can see as a piece rate system, and another one we can see as a what? Time rate system. ये दुईटा रेट हिसाबबाट we are going to pay the payment to whom? To the labor. तो कम्पनीमा अब पेमेन्ट गर्दाखेरिमा यसमा के बेनिफिट छ, यसमा कस्तो खालको बेनिफिट छ, त्यसको बारेमा अलिकति सर्टेन we have to discuss about these points. Okay, so time wages and piece rate भन्ने बित्तिकै piece rate system भन्ने बित्तिकै कस्तो छ, कुनै पनि प्रोडक्सन हामीले जुन गर्छ नि, प्रोडक्सन फुल्ली इट मिन्स र मटेरियल टु फिनिश गुड सम्म एउटा प्रोडक्सन गर्दाखेरिमा त्यो प्रोडक्सन गरे मार्फत हामीले पेमेन्ट गर्ने हो. त्यो यस्तो खालको पिस रेट सिस्टम बढी भन्दा बढी चाहिँ कस्तो खालको युज हुन्छ भन्नाले मोस्ट अफ द टाइम गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीजहरुमा, गार्मेन्टमा जस्तो टी-शर्ट, ट्राउजर, शर्ट कुनै पनि बनाउँदाखेरिमा फ्रम द बिगिनिङ सबै कम्प्लिट गरेर जुन कपडा रेडी हुन्छ, लुगा रेडी हुन्छ, त्यसको हिसाबबाट जति एउटा यो गर्छ, जस्तो टेलरिङमा हुन्छ त्यो पिस कट पिस हुन्छ नि, कट पिसलाई इमिडिएटली स्टिच गरेर जुन कम्प्लिट गरेर प्याक गर्ने बित्तिकै त्यो भन्नाले पिसमा काउन्ट हुन्छ. त्यो यो धेरै कम्पनीहरुमा जुन कम्पनीले एकजना थ्रुबाट नै पुरा ओभरअल कम्प्लिट हुन्छ, त्यस्तोलाई हामीले वी क्यान सी एज अ पिस रेट सिस्टम. त्यो पिस रेट सिस्टममा एउटा के बेनिफिट हुन्छ भन्नाले आफूले जति काम गर्यो त्यही हिसाबबाट वी क्यान अर्न द मनी, राइट? पिस रेटमा त्यो पिस रेट सिस्टममा देयर इज नो क्वेशन अबाउट द ओभर टाइम कन्डिसन. यहाँ ओभर टाइमको कुनै पनि युज चाहिँ छैन. अब एक्चुअली अब आफूसँग 7 घण्टा छ, 8 घण्टा छ, 10 घण्टा छ, नो म्याटर व्हाट हाउ मच आवर यु हैव, बट द इम्पोर्टेन्ट म्याटर इज हाउ मच प्रोडक्सन यु आर गोइङ टु बी कम्प्लिट, कतिवटा पिस यु आर गोइङ टु बी प्रोड्युस, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ. अब आज दिनभरिमा 2 घण्टा मात्र काम गर्ने छ, 2 घण्टामा 2टा मात्र पिस निकाले, इट्स ओके.
त्यो दुईटा पिसको हिसाबबाट यु आर गोइङ टु रिसिभ द क्याश, राइट? अब 10 घण्टामा 10 वटा बनायो भने त्यो पनि त्यो हिसाबबाट पैसा भन्नाले यसमा जति आफैले प्रोडक्सन गर्दै गयो, हाउ मच पिस वी आर गोइङ टु बी डिस्कभर, हाउ मच पिस वी आर गोइङ टु बी फाइन्ड आउट, अन द्याट पिस वी हेभ टु पे द एमाउन्ट। त्यसको पिसको हिसाबबाट यो हुन्छ। अब उसको डिमेरिट पोइन्ट के छ भन्ने बित्तिकै पिस रेटमा हडबडमा काम गर्दाखेरि, छिटो छिटो काम गर्दाखेरिमा वेस्टेज अफ मेटेरियल हुने चान्सेस बढी हुन्छ, बिग्रने चान्स बढी हुन्छ। किनकि बढी प्रोडक्सन गर्ने खोज्छ भने बढी प्रोडक्सन गर्दाखेरि फास्ट हुँदाखेरिमा त्यो बेला बिग्रिने चान्स पनि बढी हुन्छ, मेटेरियलको पनि वेस्टेज बढी हुन सकिन्छ। तर पिस रेट सिस्टममा एउटा के बेनिफिट छ भने आफूले जति प्रोडक्सन गर्यो त्यति नै पैसा पायो। अब त्यो आफ्नै एफिसिएन्सी माथि डिपेन्ड गर्छ, त्यो लेबरको एफिसिएन्सी माथि डिपेन्ड गर्छ। त्यो पिस रेट सिस्टम निकाल्दाखेरिमा देयर इज सिम्पल वेजेस सिस्टम, हाउ वी क्याल्कुलेट, हाउ वी पे द पेमेन्ट। सो हाउ वी क्यान फाइन्ड आउट दिस वन, दैट इज टोटल वेजेस कसरी निकाल्ने इज इक्वल टु टोटल आउटपुट इन्टु रेट पर यूनिट, रेट per unit or output, ठीक है? टोटल वेजेस। अब यहाँ पेमेन्ट गर्ने बेलामा कसरी निकाल्ने भन्ने बित्तिकै जति आउटपुट हामीले गरे नि, अब एउटाको रेट सपोज 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ जुन हिसाबबाट छ, त्यो सिम्पल के गर्ने, पहिला हामीले कति आउटपुट वी आर गोइङ टु प्रोड्युस त्यो निकाल्ने, राइट? अनि त्यो निकालेर मल्टिप्लाई एउटा युनिटको दाम कति छ त्योसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरिमा हामीले पिस रेट सिस्टमको पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। अनि अर्को एउटा सिम्पल कुरा यसमा कस्तो छ भन्ने बित्तिकै रिमेम्बर यो पार्टिकुलर यु क्यान युज दिस फर्मुला, इट इज नट सो मच रिक्वायर्ड, यो चाहिँदैन हैन, सिम्पली यु क्यान युज इट लजिकली। यो पनि हामीले गर्दाखेरिमा जब एउटा कामको लागि मैले 10 रुपियाँ पाइरहेको छु भने 10 वटा काम गर्दाखेरिमा सिम्पली मल्टिप्लाई, हैन? So for the time being, your formula पनि के छ कि total output into rate per unit. If this information is given, then this is about the piece rate system. तो piece rates को benefit त्यही पनि भयो कि जति आफूले प्रोडक्सन गर्दै गयो, जति आफूले युनिट प्रोड्युस गर्दै गयो त्यति नै चाहिँ we can receive the what payment, ठीक छ? अनि अर्को सिस्टम के छ भन्ने बित्तिकै that is time rate system. So as per time rate system is what in this case total wages is equal to actual time taken into time rate. Okay, time taken into time rate, or we can say that this one like this, or total wages is equal to total hour worked, multiply with wages rate per hour, right student? So for the accounting for labor actually we need two formula only. Number one, piece rate. So how we can calculate the piece rate? Simply total wages is equal to total output into rate per unit, right? If the question is going to ask you calculate wages under the piece rate system, so in the question information is already given about the pieces, how many pieces the company is going to produce and what is the rate for per piece. So simply the total output multiply with rate per unit, right? So this is about the piece wages system. Now the second point is what in the factory, both the system is going to be applicable in the case of factory, right? But it depends on the factory production, which type of production the factory is going to be produced, whether it is a piece rate system or the time rate system. So now the second thing is what in the case of time rate system, यो भन्ने मिति कस्तो छ नि, यो चाहिँ बेसिकली ठुलो इन्डस्ट्रिजमा एप्लिकेबल हुन्छ। यो किन एप्लिकेबल, कस्तो खालको एप्लिकेबल हुन्छ भन्नाले जुन कम्पनीमा रेगुलर प्रोडक्सन, इट मिन्स 24 आवर नन स्टप प्रोडक्सन, मेसिन चाहिँ 24 आवर ही चलिरहेको हुन्छ, राइट? अब त्यो भनेको फ्रम द र मेटेरियल टु फिनिश गुड भन्नाले त्यो बीच मेसिन नट इभन फर द सिंगल सेकेन्ड पनि त्यो स्टप हुन्छ। त्यस्तो कम्पनीजमा त्यहाँ जति पनि हामीले लेबर रिक्वायरमेन्ट गर्छ, वाट एभर लेबर कम्पनी इज गोइङ टु बी रिक्रुट, that all labor is going to be do work as a shift wise pay.
शिफ्ट वाइज भन्नाले अब नो डाउट इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डमा के छ कि एउटा काम गर्दाखेरिमा 8 घण्टा काम गर्नै पर्छ, कसैको 9 घण्टा, कसैको 5 घण्टा, त्यस्तै हिसाबबाट। तर इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड लेबर हालेको छ कि एउटा लेबरले कम्तीमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा बढी हुने बित्तिकै द्याट विल इन्क्लुड एज अ व्हाट ओभर टाइम बेसिस, त्योलाई चाहिँ राइट। त 8 घण्टा त स्ट्यान्डर्ड आवर भइसक्यो, यति घण्टा काम गर्नै पर्छ। अनि त्यो भन्दा पनि बढी त्यही मान्छेले काम गरिरहेछ भन्ने बित्तिकै that extra hour we can treat as an overtime hour. अब इसमा कस्तो सिस्टम छ भन्ने बित्तिकै टाइम रेटमा जति पनि पेमेन्ट गर्दाखेरिमा कम्पनीले आवर बेसिसमा पेमेन्ट गर्ने, राइट। जस्ट लाइक यो डेली वेजेस, त यहाँ रेट निकाल्दा वेजेस दिने बेलामा यो वेजेस दिने बेलामा आउटपुटमा डिपेन्ड हुन्छ, जति आउटपुट गर्यो त्यो हिसाबबाट पेमेन्ट गर्यो। बट वाइल पेइङ द वेजेस अफ दिस वन अन्डर द टाइम, हाउ मच टाइम ही स्पेन्ड इन द फ्याक्ट्री, no matter what is the production time, what is the unproduction time, there is no any matter about the production, simply how much time he is going to be spent at the factory, कति टाइम त्यसले इन्भेस्ट गर्यो। अब इसमा एउटा डिमेरिट पोइन्ट के छ भने टाइममा, ओके सपोज स्ट्यान्डर्ड टाइम इज 8 आवर, ओके 8 घण्टा काम गर्ने 8 आवर छ। अब काम गर्दा गर्दा मैं सपोज के भयो लोड सेडिङ भयो, ओके जो अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा समस्या यो भइरहेछ, लोड सेडिङ भयो। तर इसको अफिसियली टाइम त 8 आवर हो। अब यसले 8 आवर काम गर्दाखेरिमा त्यो बीचमा लोड सेडिङ हुँदाखेरिमा दैट इज नट रेस्पोन्सिबिलिटी फर द लेबर, कंपनी हैव टू पे द अमाउन्ट व्हाइल क्यालकुलेटिङ फर 8 आवर। अब यो लोड सेडिङ यो सेडिङसँग त्यो एम्प्लोयीको कुनै पनि टेन्सन हुँदैन। एम्प्लोयीले आफ्नै 8 घण्टा जसै पनि त्यो कम्पनीमा काम गरेर बिताउने कि बसेर बिताउने कि अब त्यो केही पनि गरेर बिताउँदाखेरिमा, तर कम्पनीमा पेमेन्ट गर्दाखेरिमा त्यसले 8 आवरको ही पेमेन्ट गर्नु पर्छ, राइट। अब त्यो बेलामा हैन यति घण्टा लोड सेडिङ भयो, त्यो बेलामा तिमीले कामै गरेन त्यस्तो नेभर, त्यसले आफ्नै होल 8 आवर कम्पनी स्पेन्ड गर्दाखेरिमा स्पेन्ड गर्ने पर्यो। अब त्यो बेलामा सपोज त्यो आइडल टाइम, आइडल बस्यो, आइडल मिन्स व्हाट दैट वी कैन से एज पर आइडिएलई, इसको मिनिङ कस्तो छ नि, कम्पनीमा काम गर्दा गर्दा मेसिन केही बिग्रियो, राइट, मेसिन चल्नै छोड्यो, ब्रेकडाउन भयो मेसिन, अनि ब्रेकडाउन हुँदाखेरिमा द्याट इज नट द फल्ट अफ लेबर, त्यो लेबरको फल्ट भएन, यो भन्ने बित्तिकै मेसिनको फल्ट भयो। तर मेसिन जबसम्म बन्दैन ही विल स्टे राइट विदाउट डुइङ एनी वर्क, केही काम गर्दै गर्दैन, सिम्पली यू हेभ टु स्ट्यान्ड और यू हेभ टु सिट ओभर देयर। सो एट द टाइम दैट आइडल टाइम अल्सो ही इज गोइङ टु रिसिभ द बेनिफिट अफ दिस वन, किनकि त्यो टाइम चाहिँ उसको पास भयो जबसम्म मेसिन बन्दैन, तर उसको 8 आवर त्यति नै काउन्ट हुन्छ। त्यो यसमा अलिकति डिमेरिट के छ भन्ने बित्तिकै टाइमिङको प्रपरली टाइमिङ युज गर्दै गयो भने देयर इज बेनिफिट फर द कम्पनी। बाइ द वे कुनै तलमाथि हुने बित्तिकै कम्पनी लसमा बढ्दा एम्प्लोइ इज गेटिङ द बेनिफिट, त्यो टाइमिङ रेट सिस्टममा त्यो एउटा बेनिफिट भयो। अनि अर्को सिस्टम यसमा के बेनिफिट हुन्छ एम्प्लोइजलाई कि सपोज आफैसँग टाइम छ, कुनै बेलामा लेबरले पाएन काम गर्ने, त्यही मान्छेले के इन्डिकेट गर्दै हुन्छ कम्पनीजमा, ल ठिक छ तिम्रो स्ट्यान्डर्ड टाइम त 8 घण्टा टाइम छ, इज ओके, तिमीले 8 घण्टाको हिसाबबाट पेमेन्ट पाउने। बाइ द वे आज इफ यू आर गोइङ टु डू मोर देन 8 आवर दैट टाइम वी कैन ट्रीट एज अ व्हाट ओभर टाइम कन्डिसन। यो भन्ने बित्तिकै आफ्नै टाइम भन्दा बढी जुन टाइम त्यसले काम गरेको हुन्छ, अब 1 घण्टा 2 घण्टा 4 घण्टा एज पर रिक्वायरमेन्ट अफ द कम्पनी जति काम गरे नि, अन दैट overtime basis the company have to pay double salary, double wages or 1.5 as per this is the policy of the company। कुनै कम्पनीले के गर्छ ठ्याक्कै ओभरटाइम हुने बित्तिकै जति 1 आवरमा कमाइरहेछ ठ्याक्कै ओभरटाइमको 1 घण्टाको डबल अमाउन्ट हुन्छ, अथवा 1.5 1.5 गरेर हुन्छ। अब कम्पनीको पोलिसी छ, त्यसैले मोस्ट अफ द लेबर दे वाट दे नो वेदर द कम्पनी हेभ द फेसिलिटी अबाउट द ओभरटाइम अर नट। त्यसैले जस्तै अब यहीँबाट मान्छेहरू उतै बाहिर काम गर्न जाने बेलामा कुनै गल्फ कन्ट्रीमा जाँदाखेरिमा उनीहरू कम्पनीमा त्यही सोध्छ कि अब हामीले कमाउनै नै गइरहेको छु भनेर कम्पनीमा त्यो ओटीको फेसिलिटी छ कि छैन, द्याट इज ओभरटाइम, अनि ओभरटाइममा ठ्याक्कै डबल स्यालेरी हुँदै जान्छ हैन। त्यो यो टाइम रेट सिस्टममा त्यो एउटा बेनिफिट जुन चाहिँ पिस रेटमा छैन। पिस रेटमा 24 घण्टा काम गरे पनि जति पिस निकाल्यो त्यति नै पैसा पायो, तर टाइम रेटमा कि 8 घण्टा काम गरेपछि सपोज त्यसले 9 घण्टा काम गर्दाखेरिमा त्यो 1 घण्टा तँले जुन एक्स्ट्रा काम गर्यो त्यसको त्यसले व्हाट इज गोइङ टु रिसिभ अ ओभरटाइम मनी। दैट इज द बेनिफिट इन द केस अफ टाइम रेट सिस्टम। तो यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ एकाउन्टिङ फर लेबरमा, पिस रेट सिस्टम अनि टाइम रेट सिस्टम। तो टाइम रेटमा त्यो अब इसको कैसे क्यालकुलेसन गर्ने, द टोटल वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट।
भनेर जति टाइम टेकन गरेको छ नि मल्टिप्लाई विथ टाइम रेट गर्ने। अब त्यो अब 1 आवर अब यहाँ टाइमिङ दिँदाखेरिमा यहाँ पेमेन्ट के आवर हिसाबबाट भयो। अब कति आवर काम गर्यो त्यो एक्चुअल टाइम टेकन इन्टु टाइम रेट पर आवर। ओके, सो यो आवरमा डिफाइन गरेछ। और टोटल आवर वर्क इन्टु वेजेस रेट पर आवर, जति आवर काम गरेको छ त्योसँग मल्टिप्लाई विथ अब एक आवरमा कति वेजेस दिने हो कम्पनीले मल्टिप्लाई विथ दिस हो। अनि यो गर्दाखेरिमा वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ टाइम रेट सिस्टम। यहाँ पनि त्यही हो, इफ द क्वेसन इज गोइङ टु आस्क यु क्याल्कुलेट द वेजेस एज पर टाइम रेट सिस्टम, त भन्नाले हामीले टाइम रेट सिस्टमको बाटे युज गरेर वी आर गोइङ टु फाइन्ड आउट द टाइम रेट वेजेस सिस्टम। ओके, पीस रेट को बारेमा भनेको छ भन्ने बित्तिकै पीस निकालेर मल्टिप्लाई द पीस रेट सिस्टममा गर्ने। अनि यो गरेर वी आर गोइङ टु फाइन्ड आउट। तो एक्जामिनेसन एज पर HSV एक्जामिनेसन most of the time the question is going to ask you under these two system. It might be from the piece rate system or time rate system. Is it clear, student? So now we can do some question related with the HSV, right? Please follow this question. How we can solve this question? So the same thing I am telling, all of you have question bank over there, right? So please check the question bank and then we can solve this question. Okay, total wages time. Now first the question is given like this one. Number one, the question about 2068. Okay, right, 2072. Please we can do this question 2072, that is set C. Okay, now the requirement is what? The working hour of a worker for week is 40 hours. Okay, working hour, right? Working hour of a worker for a week is how much? 40 hours, right? Now he worked, that is how much hour? 50 hour in a week. The normal wages rate is rupees 100 per hour. Okay, student, is it clear? Right. And overtime is paid. Overtime is paid at 120% of the normal rate. Okay, so now the requirement is what? That is total earning of the worker. Simply. So first we can discuss about this question. Now as per this question, the requirement is simply working hour of a worker for a week is 40 hours. Okay, so it means the standard hour. The standard is what? 40 hour in a week we have to do a work. Okay, but that worker especially do how much? 50 hour. It means he is just crossing 10 hour. That is 40 plus 10. Is it clear? So this is the system under which rate? Under which system? Time rate system. Very good, because as per this question the worker hour work is 40 hour, and but actually that worker is going to do work for 50 hours in a week. It means 40 is the standard time, right? You have to do work at 40 hour, but he is going to do extra work for the 10 hour. Now what is the condition about this one? Normal wages rate is rupees 100 per hour. Is it very clear? So after total 50 hour, so one thing remember, if the question mentioned about the normal wages rate is 100 per hour, so it means out of 50, 40 is going to be a normal, right? This is the normal hour,
and overtime is paid at how much? 120% of the normal rate. So in this question, if the 40 is normal hour, so he's going to collect money for the company is going to pay the simple at the rate of 40 into 100. First he is going to receive how much? 4,000 rupees at the end of the week. Okay, because at the end of the for 1 week he is going to work for the 40 hour. So at the end of the week, if he is going to work only for 40 hours, he is going to receive how much rupees? 4,000 rupees. But as per the worker, he works 50 hours. So the 10 hour is going to be treated as an what? Very good. Overtime hour. Okay? Overtime. Now at the time of paying of overtime wages, it is more than the normal rate. As I had already explained, जहिले पनि नर्मल ओभरटाइमको रेट दिँदाखेरिमा त्यो कम्पनीले के पोलिसी बनाएको हुन्छ, किनकि एक्स्ट्रा लेबरले त एक्स्ट्रा वर्क गरेको हुन्छ, आफ्नै टाइम किल गरेर यताउति छोडेर त्यो काममै दिइरहेछ भनेले कम्पनीको पनि पोलिसी के हुन्छ कि जस्ट दे आर गोइङ टु गिभ द बेनिफिट मच मोर देन द नर्मल रेट. तो अब यहाँ हाम्रो नर्मल रेट 100 रुपैयाँ छ. अब नर्मल ओभरटाइमको रेट कति छ? 120%. तो 100 rupees को 120% गर्दाखेरिमा what is the rate of the overtime rate? That is 120 rupees. Is it clear? तो अब यहाँ 40 into 100, so 10 into 120. The amount is going to be how much? 1200 rupees. The total amount for the worker after doing is 52. After doing the 50 hour, he is going to receive 5200 रुपीस. इसमें एकदम सिंपल कैलकुलेशन, खास केही पनि छैन यसमा. अब यही मैले फर्मुला युज गर्ने पनि त्यो केही पनि छैन. अब टोटल टाइम रेट हैन और टोटल वेजेस, टोटल आवर वर्क मल्टिप्लाई विथ रेट नर्मल रेट पर आवर के गर्दिने अनि टोटल ओभरटाइम वर्क इन्टु मल्टिप्लाई विथ नर्मल रेट प्लस ओभरटाइम, यो गर्दाखेरि यो निकाल्ने अनि टोटल आन्सर वी आर गोइङ टु बी क्याल्कुलेटेड. तो ये भन्ने बित्तिकै एकदम भेरी सिम्पल क्याल्कुलेसन. लजिकली पनि त्यही हिसाबबाट छ कि जरुरी छैन कि हामीले फर्मुला युज गर्दै निकाल्ने पनि. इसमें सिम्पल लजिकली जब यसले 40 घण्टा को एक हप्तामा 40 घण्टा काम गर्ने हो, राइट? तर यहाँ काम गर्दाखेरि त्यसले 50 आवर काम गरेको छ. त हामीले ठ्याक्कै के ट्राई गर्ने कि स्ट्यान्डर्ड 40 आवर छ, स्ट्यान्डर्ड वर्क इज 40 आवर, बट इज गोइङ टु डू द वर्क फर द 50 आवर. इट मीन्स दैट एम्प्लॉय इज गोइङ टु वर्क फर एक्स्ट्रा 10 आवर. त्यसले जुन 10 आवर त्यसले एक्स्ट्रा टाइम दिएको छ, त्यो 10 आवरको पैसा कम्पनीले पनि नो डाउट केही न केही पैसा बढी दिन्छ. अब यही केसेसमा नर्मल वेजेस रेट इज ₹100 हैन. अब एउटा सिम्पल नर्मल रेट दिइरहेको छ 100 रुपीस, तर ओभर टाइमको रेट चाहिँ 120% गरिदिएको छ, यानी 20% इंक्रिमेन्ट गरिदिएको छ. त अब हामीले फर्स्ट वी हेभ टु क्याल्कुलेट स्ट्यान्डर्ड वर्क 40 into 100 4000 रुपैयाँ अनि ओभर टाइम वर्क 10 into 120 1200. The total amount is going to be received ₹5200. Is it clear? त्यस्तै गर्दाखेरिमा ओके द नेक्स्ट क्वेशन अगेन वी कैन डू इट. इज इट क्लियर? राइट. अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन गर्दाखेरिमा कसरी गर्ने? सेम थिङ इसमें दिइरहेछ आउटपुट पर आवर सेम 72. ओके 72 the set 2072, the set belongs to D. Okay, not C, this one D. Now the question is given that the following informations are given relating to wages. Output per hour, output per hour 4 unit. Okay, 4 unit. अब यहाँ output per hour. Now you have to define by yourself whether it is a time rate system or piece rate system. So the starting word is going to be mentioned in the question that output per hour, यानी 1 hour में तिमीले कति output निकाल्यो? 4 unit. Now wages rate per unit, okay, is how much? This one ₹5, right? Now working time for a month, that is 180 hour, right? Now total wages for months. अब ये आप ही निकाल रहे हो.
Now just I am going to give you the clue. अब एक आवरमा त्यसले कति निकालिरहेछ 4 युनिट. सिम्पल कन्डिसन. अब पहिला यो क्वेशनको आन्सर हामीले फाइन्ड आउट गर्दाखेरिमा पहिला आफ्नै माइन्डमा के सेटअप गर्ने कि अब हामीले क्वेशन सोध्दाखेरि म दुईटा कन्डिसनबाट सोध्छु कि वन टाइमको हिसाबबाट टाइम रेटको हिसाबबाट पेमेन्ट हामीले कति तिर्ने त्यो निकाल, अदर पीस रेटको हिसाबबाट निकाल. अब प्रिभियस क्वेशन थियो डिपेन्ड अन द टाइम, त्यसले ओभर टाइम कन्डिसन. अब नाउ इन दिस कन्डिसन इट इज सिम्पली मेन्सन दैट वी हैव टू क्याल्कुलेट द वेज अंडर पीस रेट सिस्टम. अब यो पीस को भयो. अब यहाँ आउटपुट पर आवर दिइरहेछ त एक आवरमा 4 युनिट निकाल्यो. एउटा वेजेसको रेट 5 रुपैयाँ छ भन्नाले वर्किङ टाइम फर अ मन्थ. अब टोटल कति आवर काम गरेको छ त्यसले 180. अब हामीले 180 सँग कुनै मतलब भएन. अब हामीले 180 हो कि 150 हो कि 200 हो, इट डजन्ट म्याटर. विदिन दैट आवर हाउ मच प्रोडक्सन इज गोइङ टु बी प्रोड्युस्ड, त्यो इम्पोर्टेन्ट हो कि 180 आवरमा त्यसले कति एउटा युनिट निकाल्यो. तो जब हामीले क्वेश्चन में क्लियर है कि आउटपुट पर आवर इज 400, सो 180 इन्टु मल्टिप्लाई विथ 4. तो 180 आवर में कति युनिट प्रोड्यूस गरेको छ भन्ने बित्तिकै 180 इन्टु 4 युनिट. ओके, द प्रोडक्शन इज गोइङ टु मीन हाउ मच, दैट इज 720 युनिट. सॉरी 700, ओके राइट, 720 यूनिट्स है ना. 180 आवर मल्टिप्लाई विथ 4 युनिट. तो अब यो 1 युनिट 1 आवरमा 4 युनिट बनाउँछ त 180 आवरमा 4 गर्दाखेरि 720 युनिट्स भयो, राइट. अब यो 720 युनिट्स भयो. यति मैले पुरा 180 मा यति प्रोडक्सन गरेँ. नाउ हाउ मच अमाउन्ट आई हैव टु रिसीभ इफ द रेट पर युनिट इज इक्वल टु 5 रुपीस. सो 720 into amount is going to be a 5. The total amount we are going to be receive this one 3600. Is it clear? अब एकदम सिंपल. फर्स्ट केस में 4 यूनिट भयो, राइट. सेकेंड कंडीशंस में पर यूनिट को 5 रुपैयाँ दिइरहेछ. थर्ड कंडीशन वर्किंग टाइम फॉर अ मंथ 180 hours is already given. So first of all we have to calculate about the how much unit is produced. So simply hour multiply with output unit. Total hour work multiply with output unit per output unit. So the total unit is going to be produced 720 units, and then 720 multiply with 5, the amount is going to be pay how much, that is 3600. यो भन्ने बित्तिकै कसको भयो, that is piece rate system. Okay, अब त्यस्तै गर्दाखेरि again we can do the some other questions just like in this case 72. Now we can do E set, right. This 72 E set. So as per this information, what is the question? The standard time allowed. Okay, E set, this one, standard time allowed for 1 unit, of output is 90 minutes. Let's student, remember this point. Okay, the hourly wages rate is how much? Rupees 100 per hour, right student. A worker produced how much unit? Okay, that is 20 units. Now you have to calculate this one. First I am going to explain you this one. The standard time allowed for 1 unit of output is 90 minutes. 90 minutes. It means what? That is 1 hour 30 minutes. Okay. अब एउटा बनाउँदाखेरिमा कति टाइम लाग्यो? 1 hour 30 minutes. It is going to be 90 minutes, right? And now the hourly wages rate is rupees 100
per hour. Okay. Now a worker produce how many units? That is 20 units. एउटा कुरा के याद गरे भन्नाले एकाउन्टिङ फुल लेभलबाट 2 मार्क्स एकदम सिम्पल लजिकली मात्र युज गरेपछि हुन्छ. यो 2 मार्क्स कहीँ जाँदैन. सिम्पल सिस्टम हुन्छ. आन्सर पनि एकदम सजिलो हिसाबले चाहिँ खाली आफ्नै दिमागले पनि अलिकति यु क्यान युज द लजिकली पोइन्टबाट पनि यु क्यान फाइन्ड आउट द आन्सर. जब एउटा युनिटको लागि मेरो 90 मिनट्स खर्च भइरहेछ. क्लियर? अब यो 90 मिनट्स खर्च इट मिन्स 1 आवर 30 मिनट्स. दिस इज द क्वेसन. अब मैले 20 युनिट्स बनाउँदाखेरिमा कति मिनट खर्च भयो त्यो सिम्पल के गरिदिने भन्नाले व्हाट वी क्यान डु इज 20 युनिट मल्टिप्लाई विथ हाउ मेनी दैट इज 90 मिनट्स गरिदियो. त्यो मेरो टोटल आवर कति मिनट युज गरे मैले 1800 मिनट युज गरे. क्लियर? बुझ्यो हैन? फेरि वन्स अगेन अब एउटा यहाँ एकदम क्वेसन क्लियर छ. अब यो पनि कुन चाहिँ छ वेदर इज द टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम इसमा कन्डिसन छ. अब मैले यहाँ निकाल्दाखेरिमा एक्चुअली पे त गर्ने पनि अकॉर्डिङ टु पीस रेटमै यो किनकि मैले युनिट प्रोड्युस गरेको छ 20. इट डजन्ट म्याटर अबाउट द टाइमिङ. तर यहाँ के छ भन्नाले त्यो हामीले 1 आवरमा कति मैले युनिट प्रोड्युस गरेको अनि कति टाइम युज गरेको छु भन्नाले त्यो टाइमिङको हिसाबबाट आई हैव टु पे द मनी. त्यो कति टाइम लिएको छ भन्ने बित्तिकै the standard time allowed for 1 unit. अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्ने बित्तिकै टाइम रेट सिस्टममा आयो. एउटा युनिट बनाउनको लागि मलाई 90 मिनट लाग्यो हैन. त मैले अब 90 मिनटमा एउटा युनिट मेरो कम्प्लिट हुन्छ भन्ने बित्तिकै अब यो 90 युनिटको के रे युनिटको मतलब भयो मैले कति टाइम युज गरे कन्ज्युम गरेको त्यसको चाहिँ वी हैव टु पे द पेमेन्ट. किनकि यहाँ पनि के दिए नर्मल वेजेस रेट इज ₹100 पर आवर. अनि यो पनि मलाई टाइमको हिसाबबाट नै पेमेन्ट गर्ने हो. यो कन्डिसनमा एकजना वर्करले जम्मा 20 वटा युनिट प्रोड्युस गर्यो. त जब एउटा युनिटको एउटा प्रोडक्सन गर्दाखेरिमा 90 मिनट्स छ भन्ने बित्तिकै इफ द वर्कर इज गोइङ टु प्रोड्युस 20 मिनट्स द टोटल मिनट कति युज गरेको 1800. अब यो 1800 मिनट्स नै अब के गर्ने वी हैव टु सिम्पली कन्भर्ट इन्टु भेरी गुड दैट इज आवर. आवरमा निकाल्दैन किनकि पेमेन्ट त हामीले आवरको हिसाबबाट गर्ने हो. अब 1 मिनट इज इक्वल टु अब यो एकदम सिम्पल कुरा दैट इज 1 आवर इज इक्वल टु 60 मिनट्स भयो. ठीक छ. अब मैले 1800 मिनट्स गरेको छु भन्ने बित्तिकै डिवाइडेड बाइ विथ 60 राइट. सो द अमाउन्ट इज गोइङ टु बी हाउ मच 30 आवर. सो 30 आवर भन्ने बित्तिकै व्हाट इज द रेट अफ दिस वन 100 रुपीस राइट. तो 30 आवर मल्टिप्लाई विथ अब 30 आवर मैले काम गरेको छ भन्नाले मल्टिप्लाई विथ 100 द टोटल रेम्युनरेसन आई एम गोइङ टु रिसीभ दैट इज व्हाट हाउ मच 3000 रुपीस. इज इट क्लियर? सो दिस इज द कन्डिसन अबाउट युनिटमा हैन. सिम्पल कन्डिसन क्याल्कुलेसन. यसमा खास केही पनि छैन. मिनटलाई आवरमा पछि कन्भर्ट गरिदिने आवरलाई आउने बित्तिकै मल्टिप्लाई विथ नर्मल रेट पर आवरमा आयो 100 रुपैयाँ छ भन्नाले टोटल यति बनाउँदाखेरिमा मैले 30 आवर युज गरेको 20 वटा युनिट बनाउँदाखेरिमा अनि 20 अब यहाँ 20-30 जसको मतलब भयो कति आवर मैले युज गरेँ त्यसको द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट. त्यसैले यो टाइम रेट सिस्टम हिसाबबाट गयो. त मैले यहाँ 30 आवर खर्च गरेको छु अनि 30 आवरको हिसाबबाट मैले 100 रुपैयाँ पर आवर पाउने हो भने 100 मल्टिप्लाई विथ 30 द अमाउन्ट इज गोइङ टु बी 3000 रुपीस. सो दिस इज द सिम्पल क्याल्कुलेसन. मैले अघि पनि भने यसमा खास त्यस्तो कुनै पनि फर्मुला युज गर्ने हो. आफ्नै लजिकली युज गरेर यु क्यान इजिली फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ कि कति अमाउन्ट वी हेभ टु पे. दुईटा सिस्टममै कि पीसको हिसाबबाट कति पे गर्ने हो कि टाइमको हिसाबबाट गर्ने. ओके लेट्स डु अनदर क्वेसन अल्सो इन दिस केस. So 70 to 71. Okay, now in the case of 71 there is a mention अहिलेसम्म जतिवटा पनि क्वेसन हामीले गरे नि सिम्पल त्यसले के आन्सर रिक्वायरमेन्ट टोटल अर्निङ टोटल वेजेस फर द मंथ टोटल वेजेस फर द टाइम त्यो खाली मात्र दिइरहेको छ. अहिलेसम्म कुनै पनि क्वेसन्समा दे डोन्ट आस्क अबाउट क्याल्कुलेट अन्डर द पीस रेट और टाइम रेट और यो सिस्टमहरु निकाल्न भनेर. ओके नाउ 2071 supplementary question is given over here. That is how the following informations are given pertaining to wages. The standard time to produce one unit. This is 71. Okay, supplementary this condition. The standard time is produced. Standard time to produce one unit. One
unit is equal to 15 minutes. Wages per hour. Okay, right? Per hour, how much amount is going to pay? This one, rupees 60. Okay. Output per month is going to give how much? 4,000 unit. Okay. Now wages payable under rate system. अब ये ले पीस रेट को हिसाबबाट पेमेन्ट गर्ने हो, राइट? अब हामीले इसमें के छ भन्ने मितिकै अब स्ट्यान्डर्ड टाइम टु प्रोड्युस 1 युनिट. अब एउटा युनिट बनाउँदाखेरिमा हाउ मच अमाउन्ट कति टाइम लाग्छ भन्नाले 15 मिनट्स एउटा युनिट बनाउँदाखेरि. अब मैले कतिवटा युनिट बनाएको छु? 4000 युनिट. अब यो 4000 युनिटलाई पहिला व्हाट वी कैन डू इट, सिम्पली वी हैव टू कन्वर्ट इन्टु मिनिट्स. तो भन्नाले कति आयो? अब जति मिनिट्स में वैल्यू आयो डिवाइडेड बाय त्यो आवर में गरिदिने. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट अनि जति अमाउन्ट आयो मल्टिप्लाई विथ 60. इज इट क्लियर? इसको कति आयो? फेरि वन्स अगेन स्ट्यान्डर्ड टाइम टु प्रोड्युस फर 1 युनिट. पहिला अब हामीले एउटा युनिट बनाउँदाखेरिमा 15 मिनट लाग्ने हो भन्नाले 4000 युनिट हामीले बनाइरहेको छ, राइट? 4000 बनाउँदाखेरिमा हाउ वी कैन क्याल्कुलेट दिस वन? 4000 into 15. The total number of unit we have to calculate first. Minute kati bha? So the total output, that is 4000 unit into 15 minutes. Again just the same question. How much amount? The total minute we are going to be used 60,000 unit. Yeti unit hamile. Sorry, this is the minute we are going to be used. Okay. Now you minutes line, what we can do it? If the payment are going to be paid per hour, so no doubt this minute we have to convert into hour. Is it clear? Again the same thing. If 1 hour is equal to 60 minutes, so simply we can write this one about 60. 1000 hour we have to used. 1000 hour to prepare how much? 4000 unit. If 1000 hour, it means what? If the per hour, if the company is going to pay you rupees 60, sorry, this one 1000 multiplied with 60, the total remuneration is going to be, the total wages is going to be a 60,000 rupees. Is it clear? So this is the simple formula while calculating the time rate system or piece rate system. You सबके formula as it is again. इसमें एकदम सिंपल हो, इसमें खास केही पनि छैन. अनि मोस्ट अफ द टाइम the logic you have to use while calculating the amount of wages. अब उसमा कुनीमा आवर दिएको हुन्छ, कुनीमा आउटपुट दिएको हुन्छ. आवर छ. अब त मेन इम्पोर्टेन्ट डिपेन्ड के छ कि यो हामीले पेमेन्ट गर्दाखेरिमा वेजेस पेमेन्ट गर्दाखेरिमा यो पिसमा दिइरहेछ कि आवरमा दिइरहेछ. पहिला कुरा त्यो फाइन्ड गर्ने. पिसमा दिएको छ भन्ने बित्तिकै फ्रम द अबव क्याल्कुलेसन वी हेभ टु क्याल्कुलेट हाउ मच पिस इज गोइङ टु बी प्रोड्युस बाय द कम्पनी. हैन, पीस में बाई द वे अमाउन्ट दिएको छ भन्नाले वेजेस अमाउन्ट दिइरहेछ कि एउटा पीसको 5 रुपैयाँ अथवा 10 रुपैयाँ. तो भन्नाले जति पनि क्वेसनमा दिइरहेछ त्यो रिक्वायरमेन्ट, फ्रम दैट रिक्वायरमेन्ट वी हेभ टु क्याल्कुलेट अबाउट द नम्बर अफ पीस प्रोड्युस बाय द लेबर. एकजना लेबरले टोटल कतिवटा पीस बनाएको छ त्यो निकाल्ने. अनि पीस निकालेपछि मल्टिप्लाई विथ द रेट अफ पीसेस गर्दाखेरिमा त्यो आयो. अनि टाइमको कन्डिसनमा के हुन्छ भन्ने बित्तिकै अब जस्तो वेजेस रेट पर आवर, अब 1 आवर को वेजेस तोक दिएको छ क्वेसन भन्नाले त्यो क्वेसनमा जति पनि इन्फर्मेसन दिइरहेछ त्यो इन्फर्मेसनबाट हामीले के निकाल्ने कि कति टाइम त्यसले युज गर्यो त्यो निकाल्नको लागि. दुईटा कुरा याद गर्ने यो लेबरमा निकाल्दाखेरि. पीस रेट सिस्टममा दिएको छ भन्नाले पहिला अब यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने कि पीस हो कि टाइम हो भन्ने बित्तिकै यो पर पीस अनि पर आवरको इन्फर्मेसन क्वेसनमा जहिले पनि गिभन हुन्छ. Per piece दिएको छ भन्नाले whatever information is given over there, from that information simply we have to find out the total number of pieces produced by the company. त्यो निकाल्ने. फिर त्यो बेलामा टाइमको त्यति कुनै खास मतलब हामीले पिसको मतलब हो. त्यो पिसको भ्यालु निकाल्ने बित्तिकै सिम्पली वी क्यान मल्टिप्लाई विथ व्हाट? द पीस रेट. पर पिसको कति पायो यो पीस रेट सिस्टममा. अनि द सेम थिङ इफ द इन्फर्मेसन इज गिवन अबाउट द टाइमिङ, द वेजेस रेट पर आवर. पर आवर भन्ने बित्तिकै क्वेसनमा जति पनि इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो सबै इन्फर्मेसनलाई क्याल्कुलेट गरेर के निकाल्ने?
टोटल आवर कति त्यो वर्करले युज गरेको अनि जति टोटल वर्कर आवर है नि त्यो वर्कर आवरलाई मल्टिप्लाई विथ के गर्ने वेजेस रेट पर आवर सँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो टोटल आवरको पनि रेट यहाँबाट निस्किन्छ अनि टोटल पीस रेटको त्यो पीस रेट सिस्टमबाट निस्किन्छ त्यो यो क्वेशन एकदम सजिलो पनि आउँछ क्वेशनमा अहिलेसम्म जति पनि क्वेशन छ त्यति खास गाह्रो छैन सिम्पली तिम्रो लजिक पनि युज गरेर वी क्यान फाइन्ड आउट द आन्सर हो यो पीस को छ भने पीस निकाल्ने रेट को छ भने रेट निकालेर and we can simply find out the answer over here. Okay, so this is about the condition of accounting for labor, right student? So now you can do the homework at home also, do all the question paper question bank solution questions, right, up to the 60-65 and then we can start the next part. Abhi to complete ba isme key doubts hai bana you can ask the questions, right, but I think so ye chapter mein khas tarah se doubt ki pani chaina सिंपल पीस को रेट पीसबाट निकाल्ने वेजेस को रेट आवर को रेट छ भने आवर में निकाल्ने खाली त्यो हामीले पहिला फाइन्ड आउट गर्दाखेरि पीस कति बनाए अनि वेजेस बनाएर आवर कति युज गरेको राइट त्यो दुईटा गर्दाखेरि यो फाइन्ड आउट गर्ने अब नेक्स्ट च्याप्टर वी आर गोइङ टु बी कंप्लीट अबाउट दैट इज अकाउन्टिङ फर ओभरहेड सो स्टुडेन्ट अकाउन्टिङ फर ओभरहेड भन्ने बित्तिकै अलिकति म खाली यसको थ्योडो कन्सेप्ट आई एम जस्ट गोइङ टु मेक यु द क्लियर किनको ओभरहेडबाट देयर इज नो प्र्याक्टिकल क्वेशन्स राइट सो फ्रम दिस च्याप्टर देयर इज ओन्ली थियोरिटिकल पार्ट इज गोइङ टु बी आस्क्ड यु राइट त्यो थियोरिटिकल पार्ट इट डिपेन्ड अपन यु यो तपाईहरुको माथि छोडिरहेको छु एट द लास्ट आफ्टर कम्प्लिटिङ द कोर्स देन वी क्यान इफ यु हेभ एनी क्वेरी अबाउट द थियोरिटिकल एट द टाइम वी क्यान डिस्कस अबाउट द थियोरिटिकल पार्ट सो ओभरहेड मिन्स वाट जति प्रोडक्सन हामीले गर्छ नि प्रोडक्सनसँग रिलेटेड भएको जति पनि इन्फर्मेसन त्यसमा दुईटा खर्च हुन्छ एउटा के डाइरेक्ट खर्च भयो अर्को इनडाइरेक्ट त्यो जुन इनडाइरेक्ट खर्चहरु हुँदै गयो नि दैट इज रिलेटेड विथ द ओभरहेड पार्ट हैन त्यो यो अकाउन्टिङ फर ओभरहेड इट मिन्स यो तपाईहरुलाई मैले छोडिदिरहेको छु डु इट योरसेल्फ एज अ थियोरिटिकल पार्ट एन्ड वी आर जस्ट गोइङ टु जम्प इन द न्यू च्याप्टर एन्ड दैट इज द सेकेन्ड लास्ट च्याप्टर अफ कस्ट अकाउन्टिङ एन्ड दिस इज वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर unit or output costing we can say output costing la isko chai one question it carry 10 marks ekdam important cha and this one is also not so much tough it is also very easier यो भन्ने मितिकै अलिकति म कन्सेप्ट क्लियर गर्छु आजको दिनमा फ्रम द नेक्स्ट क्लास वी क्यान स्टार्ट द प्र्याक्टिकल आई एम टेलिङ So unit and output costing यो अलि राम्रोसँग पढ्दाखेरिमा the last chapter there is a reconciliation that will also got the benefit after studying this chapter यसले पढेपछि त्यहाँ पनि हामीले प्लस पोइन्ट हुन्छ किनकि धेरै कुराहरु जुन चाहिन्छ यसले नियर अबाउट 50% concept make you clear while preparing the reconciliation that is what cost reconciliation okay so unit or output costing what is the meaning of this one यहाँ अलरेडी यो च्याप्टरले नै इन्डिकेट गरिदिएको छ कि हामीले युनिट कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर युनिट निकाल्यो राइट और आउटपुट निकाल्दाखेरि म उसको कस्टिङ निकाल्ने जस्तो यो मैले पेन बनाए यो मार्कर प्रोड्युस गर्दाखेरिमा यो त एउटा युनिट भयो नि तर यो एउटा युनिट बनाउँदाखेरिमा व्हाट शुड द कस्ट एट द टाइम अफ प्रोडक्शन्स यो बनाउँदाखेरि इट मीन्स कस्टिङ भन्ने बित्तिकै फ्रम द बिगिनिङ टु एन्डिङ इट मीन्स बिगिनिङ मीन्स व्हाट रिलेटेड विथ मटेरियल राइट यहाँ सुरुवातमा हामीले कच्चा पदार्थबाट यो प्रोडक्सन स्टार्ट गर्यो मटेरियल यो फुल्ली बेसिकली रिलेटेड विथ द म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस राइट यो म्यानुफ्याक्चरिङ सँग रिलेटेड चाहिन्छ यो मैले मटेरियल देखि फिनिश गुड्स सम्म जे जतिहरु खर्चहरु हुन्छ सबै खर्च ओन्ली एक्सपेन्डिचर्स वी हेभ टु रेकर्ड अफ हियर खाली खर्च इट मीन्स बनाउँदाखेरिको सुरुदेखि आखिरसम्म कति यसको प्राइस पर्छ एउटा बनाउँदाखेरिमा यो कहिले हामीले बेनिफिट यसले के दिन्छ भन्नाले आफ्टर प्रिपरेसन अफ कस्टिङ युनिट आउटपुट कस्टिङ ओन्ली वी क्यान फाइन्ड आउट द कस्ट प्राइस पर युनिट अफ दिस मार्कर ये बनाएपछि हामीले मात्रै पत्ता लगाउन सक्छ कि यति बनाउँदाखेरिमा यसको प्राइस यति पर्दैछ एउटाको यसैको बारेमा वी हेभ टु स्टडी अबाउट द आउटपुट कस्टिङ और युनिट कस्टिङ वी क्यान से हैन त्यसमा के कन्सेप्ट छ भन्ने बित्तिकै यो कस्टिङ बनाउँदाखेरिमा इन दिस केस टु थिङ वी हेभ टु स्टडी one we can say as a cost sheet it means to calculate the overhead as well as direct expenditure overhead expenditure all the amount while producing this marker so
So under this system, under the cost sheet system. Okay, after study the cost sheet, then the second point, tender sheet. We can discuss about this one also. And as per examination point of view, both are important, right? Sometimes the question is going to ask you from the cost sheet only. Sometimes the question is going to ask you the cost sheet along with tender sheet. The दुईटा नै त्यति नै इम्पोर्टेन्ट चाहिन्छ. त्यो cost sheet बनाउँदैखेरिमा अनि टेन्डर sheet बनाउँदैखेरि खास फरक केही पनि छैन. cost sheet बनाएपछि यसैको बेस लिएर हामीले टेन्डर sheet पनि बनाउनु पर्छ, राइट? त अब टेन्डर sheet को बेलामा we can again discuss about what is the meaning of tender, यो कसरी भर्ने के भन्ने त्यसको बारेमा सबै अहिले छोटोमा जानकारी एउटा cost sheet भन्ने बित्तिकै त्यो cost sheet बनाउँदैखेरिमा चाहिँ 4-5 वटा कुराहरू छ. First thing we can say about the cost sheet, that is what prime cost. अब ये prime cost भन्ने बित्तिकै what is the meaning of prime cost? यो के हो prime cost भन्ने बित्तिकै prime cost means what? That is related with is equal to direct material plus direct labor plus direct expenses. ये तीनटा जोड्दाखेरिमा we can find out the prime cost. यो essential cost sheet भन्ने बित्तिकै मैले के भने प्रोडक्सन प्रोसेस हो. त यहाँ सुरुमा सबभन्दा essential need cost चाहियो हामीले प्राइम कस्ट. त्यो प्राइम कस्ट भन्ने बित्तिकै यो तीनटा कम्बिनेसन मटेरियल, लेबर, एक्सपेन्स यो भन्ने बित्तिकै प्रोडक्सनमा डाइरेक्टली जो इन्भल्भ हुन्छ नि पर्टिकुलर प्रोडक्सन गर्दाखेरिमा त्यस्तो इन्भल्भमेन्टलाई हामीले फर्स्ट अफ अल वी कैन से द एसेन्शियल रिक्वायरमेन्ट एट द टाइम अफ प्रोडक्सन. जरुरी चीज के चाहियो? पहिला मटेरियल चाहियो, दोस्रोमा के चाहियो? लेबर चाहियो, तेस्रोमा के चाहियो? एक्सपेन्सेस व्हिच इज डाइरेक्टली रिलेटेड विथ द प्रोडक्सन. तो यो तीनटा कम्बिनेसन को वी कैन से एज अ प्राइम कस्ट. अब ये प्राइम कस्ट आउने बित्तिकै द सेकेन्ड पार्ट इज व्हाट? दैट इज रिलेटेड विथ द overhead. That overhead we can see as a factory overhead or we can say factory cost. अब प्राइम कस्ट आयो. तो प्राइम कस्ट को काम सकिने बित्तिकै अब हामीले फ्याक्ट्री को काम के हुन्छ भन्ने. त्यो फ्याक्ट्री कस्ट कसरी निकाल्ने भन्ने बित्तिकै पहिला के प्राइम कस्ट सँगै के जोड्ने? दैट इज factory overhead. We have to add factory overhead. अब ये factory overhead भन्ने बित्तिकै के? What is the meaning of this one? तो मैले के भने नि जति पनि इनडाइरेक्टली खर्च हुन्छ फ्याक्ट्रीमा. अब फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्ने बित्तिकै फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड भएको खर्चहरू प्रोसेस गर्दाखेरिमा जस्तो मेसिन हामीले चलाउने पर्यो. त्यो मेसिन चलाउँदाखेरिमा व्हाट वी नीड द लुब्रिकेन्ट, ऑयल, फ्यूल, right? At the time we need the lubricant, oil, fuel. Then what we need the depreciation while running the machinery. We give the wages to whom? To the supervision, right? In this case we have to pay the factory staff salary also, lubricant, oil, carriage involved, each and everything, the expenses which is related with the factory we have to record over here. The factory overhead अनि factory overhead को खर्च plus prime cost को खर्च ये दुईटा जोडेपछि जुन आउँछ that we can say as a factory cost. Okay, after factory cost then we have to find out this one, cost of production. अब ये निकाल third condition, cost of production. Okay student, अब यो कसरी find out गर्ने? So this condition how we can find out? That is factory cost plus what we can say administrative and officially expenses. अब ये दुईटा को कम्बिनेसन हो. कॉस्ट अफ प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै फ्याक्ट्री कस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस ये दुईटा जोड्ने बित्तिकै जुन कस्ट आउँछ. अब फ्रम द बिगिनिङ प्राइम कस्ट पहिला हामीले यो निकाले जोडेर राइट एड गरेर अनि प्राइम कस्ट निकालेपछि सेकेन्ड वी हेभ टु क्याल्कुलेट द फ्याक्ट्री कस्ट. फ्याक्ट्री कस्ट कस्तो भयो कि प्राइम कस्ट सँगै फ्याक्ट्री कस्ट एड गर्ने. फ्याक्ट्री ओभरहेड जुन चाहिँ छ नि त्यो दुईटा एड गरेपछि जुन एमाउन्ट आयो नि त्यसलाई अब हामीले के भन्ने? फ्याक्ट्री कस्ट. अनि यो प्लस फ्याक्ट्री खर्च दुईटा जोडेर फ्याक्ट्री कस्ट. अब फ्याक्ट्री कस्ट पछि हामीले थर्ड पार्ट के निकाल्छ भन्नाले कस्ट अफ प्रोडक्सन. यही अब युनिट यहाँ निकाल्ने. तो प्रोडक्सन गर्दाखेरि कस्ट के छ भन्नाले फ्याक्ट्री कस्ट भन्नाले फ्याक्ट्री खर्च आयो, यो दुईटा कम्बिनेसन. त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अफिसियली एक्सपेन्सेस.
अब एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्नाले रिलेटेड विथ व्हाट अफिसियली अब अफिसियली जे जति खर्चहरू छ सबै खर्च यहाँ राख्ने अनि यो खर्च अनि फ्याक्ट्री कस्ट जोड्दाखेरि जुन खर्च दैट वी कैन से एज अ कस्ट अफ प्रोडक्सन ओके त्यसपछि वी कैन फाइन्ड आउट कस्ट अफ सेल्स यो भन्ने बित्तिकै के छ दैट इज व्हाट कस्ट अफ प्रोडक्सन प्लस selling and distribution overhead student and distribution overhead okay अब चाहिँ लास्ट में के निकाल्यो भन्नाले कस्ट अफ सेल्स भन्नाले के भयो कसरी निकाल्ने कस्ट अफ सेल्स अब यो जुन कस्ट अफ प्रोडक्सन है सबै रिलेटेड छ एक अर्कोसँग कस्ट अफ प्रोडक्सन है त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन सँग फेरि के जोड्ने सेलिङ अब त्यो सामानलाई बेच्दाखेरिमा हामीले कस्तो खर्चहरु एडभर्टाइजमेन्ट चाहियो आउटवर्ड चाहियो क्यारेज आउटवर्ड सेल्समैनलाई सैलरी चाहिए ये सब भी खर्च ऐड गर्दाखेरि में जुन कस्ट आए नि दैट वी कैन से एज अ कस्ट ऑफ सेल्स एंड द लास्ट वन इज व्हाट दैट इज व्हाट सेल्स अब ये कसरी निकाल्ने दैट इज कस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट यो गर्दाखेरिमा टोटल सेल्स को वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट राइट सो देन इन द नेक्स्ट क्लास we can detailedly study about the cost sheet also. So the cost sheet means it is related with the unit or output costing. And remember student, in this case, please you have to remember that each and every there is a process mark for the prime cost, that is the factory cost, that is the office overhead cost, each and every cost is given over here. So sabbe hamle nikalde jane and in the next class we can study about the detailing about the cost sheet. Okay. अब केही प्रब्लमहरु छ अगेन आई एम जस्ट गोइङ टु आस्क यू द सेम रिक्वेस्ट फेरि डाउट केही कन्फ्युजन प्लिज कॉल अस and do the practice much more practice you need right because now the time is knocking the examination is knocking at the door so सबके समय बड़ी बंदा बड़ी practice करनी केही डाउट से केही कन्फ्युजन प्लिज कॉल अस and for the time I have to say that is goodbye namaste